بعض کیوں کہا؟ کہ بعض لوگوں کا تجربہ ہے. تو پہلے کر لے بھائی، لکھ رہا ہے نا تو تو پہلے لکھ پہلے تجربہ کر کے پھر لکھتا. بات آ رہی سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن نہیں، کہتے ہیں کہ گپ ہانکنے والے جو ہوتے ہیں نا، گپ، وہ بہت جگہ دھوکے کھاتے ہیں. تو یہ گپ ہے. بعض لوگوں نے اس کا تجربہ کیا، انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت گئے. اللہ اکبر. اوہو، کہاں گئے؟ اوہو، یہ تو وَلَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت تو ایسی جگہ ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی فرد بشر کے قلب پر اس کا وہم بھی گزرا. یہاں تو جنت تبلیغی جماعت والے حضرت زکریا صاحب پہنچا رہے ہیں. اب ایسے عمل کو اور ایسے خوشخبریوں کو سن کر کے لوگ بھلا بتاؤ تمہارے قرآن و حدیث کی طرف آئیں گے جس میں فقط وعدہ حور ہو؟ یہاں تو باقاعدے مل بھی رہی ہیں. اللہ کے نبی نے تو وعدہ حور کیا ہے نا، یہ عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ عمل کرو گے جہنم میں جاؤ گے. یہاں تو باقاعدے پہنچائے جا رہے ہیں جناب، پہنچائے جا رہے ہیں. تو بھلا بتاؤ تمہارے وعدوں پہ کون ٹکنے والا ہے؟ یہاں تو بنا بنایا پکوڑا مل رہا ہے. پکوڑے کھانے والے لوگ پکوڑے کھائیں گے یہ. کہتے ہیں وہاں گئے، انبیاء کرام سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ان سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا. اس عمل کے بہت سے فضائل ہیں جن کو ہم نے اختصاراً چھوڑ دیا ہے. جب اختصار کا یہ عالم ہے تو انتشار اور طویل کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ. اور بھی متعدد عمل اس نوع کے حضرت پیران پیر سے نقل ہیں. اور پتنی ابھی اس کے بعد جناب علی کہتے ہیں کہ جو پیران علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد باوضو ایک پرچے پر محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ 35 مرتبہ لکھے اور اس پرچے کو اپنے ساتھ رکھے، جل شانہ اس کو طاعت پر قوت عطا فرماتا. صرف پرچہ رکھنے پر آپ کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قوت ہوگی. ظاہر تبلیغی جماعت والوں کو تو رکھنا چاہیے بیچاروں، اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے رکھتے ہوں اور حفاظت کے لیے اس کی تعویذیں اسے بنا کے کہیں باندھے ہوتے رہتے ہو سکتا ہے بھائی، کیونکہ یہ تو بڑا نسخہ کیمیا. اعوذ باللہ. اور کہتے ہیں کہ اس کی برکت میں اللہ مدد فرماتا ہے، شیاطین کے وسوسوں سے حفاظت فرماتا ہے. اور اگر اس پرچے کو روزانہ طلوع آفتاب کے وقت درود شریف پڑھتے ہوئے غور سے دیکھتا رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کثرت سے ہوا کرتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ اس کا نام تبلیغی نصاب بھی رکھ لو، فضائل اعمال بھی رکھ لو، لیکن جو کہانی میں بتا رہا ہوں فضائل درود شریف کی ہے. صفحہ نمبر 5252 5353 بہت ہے. بہرحال تو بات آئی تھی، چھوڑے نا یار، یہ میں بعد میں پھر انشاءاللہ. میرا جرم یہی ہے کہ میں آئینہ دکھاتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ آئینہ دکھاتا ہوں. چھپانے کی عادت نہیں ہے، اس لیے لوگ مجھے مجرم کرتے ہیں، یہ بد زبان ہے. میں بد زبان ہوں؟ ابے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بد زبانی کرے، نبی کے دین کے اندر گھٹالے کرے، نبی کے امت کو غلط راہوں پہ ڈالے، شیطانی تعلیمات ان کتابوں میں قرآن و سنت کا نام دے دے کر کے تو پھیلائے، اور میں اپنے نبی کی باتوں کا دفاع کروں تو میں بد زبان اور تو بڑا حسین زبان. خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، ہے نا. آگے بڑھتے ہیں، وقت نہیں ہے، سوالات کا جوابات میں دے رہا ہوں، میں اس کا پوسٹ مارٹم کرنے نہیں بیٹھا ہوں، ہے کہ نہیں. چلے تو یہ ہو گئی بھائی میرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی نشانیاں وغیرہ. اگر آپ تبلیغی جماعت میں چلے جائیں تو یہاں تو آپ ملائے اعلیٰ میں بھی چلے جائیں، جنت بھی دیکھ لیں، اور صرف نبی نہیں پورے انبیاء سے بھی ملاقات ہو جائے اور سلسلے پورا جناب علی. اور اگر یہ نہ ہو سکے صرف پرچے پر محمد الرسول اللہ لکھ کے کہیں باندھ لیں، اور صبح طلوع آفتاب کے وقت. کون سے وقت؟ مجھے ایک بڑی عجیب بات یاد آئی. اللہ اکبر. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ڈالتا ہے ذہنوں میں. اللہ کے نبی نے 2 وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا، عبادت کرنے سے. 2 وقت عبادت کرنے سے اللہ کے نبی نے کیا کیا ہوا ہے؟ کون سے وقت ہیں؟ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے وقت میں شیطان
शैतान की दो सींगों के दरमियान सूरज निकलता और डूबता है, और ऐसे वक्त में मजूसी लोग इबादत भी करते हैं। जब तुलू आफ्ताब होता है गंगम महादेव ढुंगो करते हैं वो सूरज के सामने, ये किसका वक्त? मजूसियों का है। मजूसियों का अंदाज है जो है जल दरिया में खड़े होकर के उगते हुए सूरज की पूजा हमारे यहाँ करते हैं, उगते हुए। ऐसे वक्त में तो इबादत करना मना, लेकिन शैतानी अमल शैतानी वक्त ही में मुनासिब है। इसलिए ज़करिया साहब ने तुलुए आफ्ताब की कैद लगाई है कि पर्चा पढ़ो, वो भी हराम, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम ले लेकर के, और इस तरह गुमराह किया जाए तावीज बनाना ये भी हराम, और उस पर्चे को देखना न नबी की तालीम न कुछ, और उसको तुलुए आफ्ताब शैतानी अमल है ना, इसलिए शैतानी टाइम ही पे मुनासिब है। बात सही लगी कि नहीं लगी? बोलो, ये सही आई मेरे दिल में बात की नहीं आई? बिल्कुल, यानी ये अल्लाह तबारक ताला जो है ना, अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह जिसे हिदायत अता फरमाता है उसके सीने को अल्लाह खोल देता है, खुलते रहते हैं सीने खुलते रहते हैं एक एक बात। तो यही बात है। अच्छा चले, खैर, ओहो, इसमें एक और सवाल था जनाब, और वहाबी के और सुन्नी के माने क्या हैं? वहाबी के और सुन्नी के माने क्या हैं? वहाबी के और सुन्नी के माने क्या है? हम अपने गांव की एक बात बताएं, हमेशा के वक्त गए, मस्जिद में सन्नाटा था। जैसे ही हम दाखिल, हमारे गांव में सारे 99% बरेलवी हैं, और हम उस वक्त नए नए LADs हुए थे। जैसे ही मस्जिद में गए तो कुछ बातचीत हो रही थी, तो जैसे ही हमारे कदम पड़े खामोशी हो गई। जब हम अंदर गए तो चिराग जलता है, बिजली तो नहीं थी वहां पे, बत्ती जल रही थी, तो 4-5 बुढ़े बैठे हुए थे, तो खामोशी हो गई। लेकिन जब ज्यादा देर हो गई तो एक बुढ़े ने उसने कहा कि तो भैया ये वहाबी किसको कहते हैं और सुन्नी किसको कहते हैं? तो एक साहब थे, जिंदा होंगे या मर गए पता नहीं, मुद्दत हुई नहीं गया मैं गांव। उन्होंने कहा वहाबी उसको कहते हैं जो सुन्नी उसको कहते हैं जो सुन के मुसलमान हुआ हो, वहाबी उसको कहते हैं जो अल्लाह मियां को देख के मुसलमान हुआ। मैंने कहा जो ये बात कहे वो गधा। कहा मौलाना फलाने कहते हैं। मैंने कहा तो वो भी गधा, जो नकल कर रहा वो भी गधा है ना। ये बात है कि वहाबी उसको कहते हैं जो देख के मुसलमान। तब रहा इतना तुम कह सकते हो कि वहाबी उसको कहते हैं जो कुरान और सुन्नत को देख कर अमल करते हैं। किसको? और सुन्नी उसको कहते हैं कि कौवा कान लिया जाए तो उसकी तरफ दौड़ के चला जाए। आजकल के जो सुन्नी है, वरना अहले सुन्नत वल जमात तो जनाब आली इस नाम को तो इतना बदनाम किया गया कि आज देख लें अहले सुन्नत का लेबल लगा के हर अंकर कंकर पत्थर और हर कुत्ते बिल्ली और तोते और कबूतर की खबरों के ऊपर सजदे किए जाते हैं, और अहले सुन्नत का नाम ले लेकर के तबलीगी जमात वाले इस किस्म की गंद फैलाते हैं। दोनों पार्टी अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, और दोनों में रस्सा कशी बड़ी पुरजोर चलती है। वो कहते हैं हम अहले सुन्नत, वो कहते हैं हम अहले सुन्नत। हम कहते हैं दोनों अहले बिदात। तुम दोनों अहले बिदात, अहले शिर्क दोनों के दोनों हो, इसलिए कि तुम्हारी किताबों के अंदर खुराफात, तुम्हारे आमाल के अंदर, तुम्हारे अकीदों के अंदर खुराफात भरे हुए हैं। तुम दोनों किताबों सुन्नत से दूर हो। जितनी तेजी से दावा करते हो तुम दोनों अलग हो, तुम्हारी कोई निस्बत अहले सुन्नत वल जमात से नहीं। मजमुआ इतर के ऊपर अगर पेशाब की बोतल पर मजमुआ इतर का लेबल लगा दिया जाए तो वो मजमुआ इतर नहीं हो जाएगा, वो पेशाब की बोतल तो बोतल ही रहेगी और वो पेशाब ही रहेगा। बिल्कुल वही हालत है दोनों पार्टियों की। तो ये वहाबी और सुन्नी की जो बात है ये असल में वही है। आप हजरात जानते हैं इसको अच्छी तरह से। अच्छा जनाब, सवाल, क्या हालत जनाबत में कुरान छू सकते हैं या नहीं? इसलिए कि जनाब सफीउर रहमान अपने अहसनुल बयान में छूने की इजाजत दिए हैं, लेकिन सऊदी फतवे के मुताबिक छूना जायज नहीं। मेरा दूसरा सवाल, अच्छा पहला सवाल पहले जवाब दे दें। मौलाना सफीउर रहमान साहब ने कहाँ छूने की इजाजत दी है अहसनुल बयान में? न उसका कोई हवाला है न कुछ है, इसलिए मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। तब रहा जहां तक मेरे इल्म की बात है, कुरान करीम को जनाबत की हालत में छूना हराम है। कुरान करीम को जनाबत की हालत में छूना क्या है? हराम है। शेख सफीउर रहमान ने अगर उसकी इजाजत दी है तो उसका हवाला चाहिए, उसकी दलील चाहिए, कहां है और वो जिंदा है, आप उनसे रुजू कर रहे हैं। समझ रहे हैं? सवाल नंबर 2, अहले हदीस के मौलवियों में इख्तलाफ क्यों है? मौलवियों में अहले हदीस के इख्तलाफ क्यों है? देखें, इख्तलाफ एक ऐसी चीज है ना,
یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے بچا نہیں جا سکتا ہے.